بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ہے جی باغ و بہار ہوا میرا اسکول، اتنے خوبصورت پھول اور پودے، اور آج کے ولاگ میں آپ کو بہت ساری چیزیں دکھانی ہیں۔ کچھ والیوم آئے ہیں کپڑوں کے، وہ بھی دکھاؤں گی، اپنی بیٹی کے ساتھ ٹی پارٹی بھی دکھاؤں گی انشاءاللہ العزیز، اور آپ کو بارش کے پانی میں ڈوبا ہوا ملتان اور خانیوال بھی دکھاؤں گی انشاءاللہ العزیز اس ولاگ میں۔ یہ دیکھیے جی کتنے خوبصورت پھول اور پودے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دل اشش کر اٹھتا ہے، لیکن افسوس، صد افسوس کہ اب یہ انتقال فرما گئے ہیں۔ دیکھتے جائیں ذرا کتنی محنت ہوئی ہے، کتنی لاگت لگی ہے ان کے اوپر، اور کتنی کوشش اور ایفرٹ کے بعد یہ جو ہے باغ و بہار ہوئی تھی۔ اتنا اچھا، اتنا پیارا ہمارا لان بن گیا تھا ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں ایسے چمکتے دمکتے پھول، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور پینٹ دیکھیں کتنا فریش اور خوبصورت لگ رہا ہے۔ پھول دیکھیں، کلر دیکھیں ان کے، ماشاءاللہ کیا فریشنس ہے پھولوں میں، کلرز میں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ علم ایک روشنی ہے۔ اور ابھی تو یہ کیاریوں میں پورے پھول، یہاں پہ جب ریکارڈنگ کی تھی تو نہیں گری، بعد میں ایسے چمچم کرتی تھیں یہ ساری کیاریاں، اس قدر پھولوں سے بھری ہوئی تھیں ماشاءاللہ۔ بہت خوبصورت پھول لگے تھے، اتنے خوبصورت کہ بس دیکھتا ہی جائے بندہ۔ آج کے ولاگ میں بہت ساری ورائٹی ہے۔ یہ دیکھیں گملے لیے، پینٹ کے بیلیں دیکھیں ان کے اوپر لگے ہوئے، ماشاءاللہ بیلوں میں پھول بھی لگے ہوئے ہیں۔ لان دیکھیں کیسے لش گرین ہوا ہے۔ کھاد بھی ڈالی، پانی کا بھی خیال رکھا، کٹائی کا بھی خیال رکھا بہت اچھے سے۔ یہ دیکھیں گلاب کے پھول اتنے خوبصورت لگے تھے، طرح طرح کے رنگوں میں، اتنے خوبصورت پھول بنے تھے ماشاءاللہ۔ دیکھیں دیکھ کر ہی دل خوش ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 20 منٹ ویٹ کروایا تھا، حد ہوتی ہے عروج، ویسے یہ بری بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ یہ سارا ایڈریس بھی اس میں آ گیا اب نا۔ یہ ہماری ہونے لگی تھی ٹی پارٹی۔ یہ پاکستان نے جو ترقی کی ہے نا، بسکٹ سے بسٹک ہو گیا بس، قائد اعظم کا پاکستان۔ اور یہ مجھے اچانک پسند آ گئے ہیں، جو میں نے ساری زندگی کوئی پاپڑ شاپڑ لیز یہ وہ ایسی چیزیں کبھی نہیں کھائیں، اور پر پتہ نہیں اب مجھے کیوں، یہ میرے ہاتھوں کو نا آٹا بھی لگا ہوا ہے، روٹی پکا کے آئی ہوں، نہیں پراٹھا۔ اچھا یہ آئے ہیں کپڑے، پہلے ہم چائے پی لیں یا پہلے کیا کریں؟ آج کل نا میں اپنی بیٹی کے ساتھ بہت ساری پارٹیز کر رہی ہوں۔ یہ کب ہوا ہے؟ یہ پارٹی، اس کو پارٹی نہیں مانتی آپ؟ اس کو بھی نہیں پارٹی مانتی؟ غریبوں کی پارٹی ہے تو کوئی بات نہیں، غریبی ہو میری، وہ تو اللہ کی دین ہوتی ہے نا، بندے کو خوش تو ہونا چاہیے۔ یہ دیکھنا، یہ جو ہے نا ڈان ٹائپ کا کپ، یہ میرا ہے۔ ڈان تو نہیں ہے، سکا سا ہے، میرا ہے ڈان۔ یہ تو اس کو کیا کہنا چاہیے، یہ ٹیڈی بکرا ہے۔ آپ کا تمیز۔ اچھا یہ تو کھولو نا۔ اچھا میں نے یہ کھولنے کے لیے کہا تھا، اس کو لگے ہوئی کب سے حلال کرنے، لو وہ تو میں ہاتھ سے کھول دیتی۔ میں نے اپنے مطلب کیوں پھاڑ دیا اس کو؟ کچھ نہیں ہوتا، مجھے پتا ہے تم نے کل ختم کر دینا۔ یہ لڑکی روٹیاں کم اور بسکٹ زیادہ کھاتی ہے۔ کپڑے بھی کاٹے جائیں گے پھر تم مہربانی فرماؤ، کٹو کٹو جلدی کر، ہری اپ ہری اپ۔ غصہ چڑھا ہوا ہے۔ وہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے نا، پھر بات نہ ہو بیچ میں کوئی، یا تو کوئی لطیفہ سناؤ، گانا سناؤ، گانا سناؤ نا۔ مائنی میں کنو آکھاں درد وچ، نہیں مائنی میں کنو آکھاں درد وچ چھوڑے دا حال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالیہ بھابی، عالیہ جی آپ کا سوٹ آ گیا ہے یہ، ٹھیک ہے؟ نہیں یہ نصرت کا ہے، یہ نصرت کا ہے، یہ عالیہ کا ہے، مجھے یاد آیا، ہاں جی۔ اور یہ شادیہ نے منگوایا تھا، ٹھیک ہو گیا۔ چلیں جی بس، یہ 3 سوٹ کا ہمارا پارسل آیا تھا آج ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور اب آتے ہیں ہم اپنی پارٹی کی طرف۔ یہ تو چائے کے ساتھ نہیں کھاتے نا، کہ کھاتے ہیں کھا لو، آپ چائے کا کے ہی ہے، ساتھ؟ چائے بھی آپ کے، پاپڑ بھی آپ کے۔ اچھا چلو جی، ساڈا منہ ساڈی چائے تے ساڈی مرضی۔ پہلے یہ کھاتے ہیں سوٹیاں۔ آپ کو پتہ ہے ان کی اردو کیا ہے بسٹک کی؟ بسکٹ۔ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتی ہوں، آپ بھی سنیں نا۔
नहीं पहले बिस्किट बता। मेरी ना एक कलीग होती थी मेरे साथ ना, अल्लाह ताला उनका भला करे, कतन उनका मजाक नहीं उड़ा रही, वैसे सादगी की बात है, लतीफ़ा सुना रही हूँ। तो वो कहती हैं कि ना अब लोग बिस्किट कहने लगे हैं, पहले ज़माने में बिस्कुट ही कहते थे। सच्ची हाँ ना, बिस्कुट ही कहते थे, अब बिस्टिक कहना शुरू कर दिया। हम सारी उम्र बिस्कुट कहते, हालांकि वो माशाल्लाह से सच्ची थी। और ये क्या इतनी मरम्मत में उसको कैंची? नहीं, मेरे हाथ में कैमरा है, वरना मरम्मत की बात नहीं है, मैंने तो इसको 1 मिनट में चीर फाड़ कर देना था। तुम इसको पकड़ ही नहीं रही हो, वरना अभी भी ये हो जाएगा। पकड़ो, नहीं काटती, मुझे पता है हाथ नहीं काटते होते। अच्छा, फूल तो गया बस। यानी वो समझ रही थी कि शायद ना आजकल कहने लगे हैं। लो जी, साड़ी मोटर चल पई है। साड़ी मोटर का मतलब है भाई। नहा लो। अच्छा, आप में से कौन कौन भगो के बिस्किट खाता है? बिस्किट का नाम तो बता दो उर्दू में। इसका? हाँ। सोटी। नहीं, अच्छा, बिस्किट को उर्दू में क्या कहते हैं? बिस्किट ही कहते हैं। आपने पूछा था मुझसे। नहीं, मैं बिस्टिक का मानी पूछ रही थी। बिस्मिल्लाह। वो तो बिस्किट का नाम है। बिस्टिक, बिस्टिक क्या है ना ये ये बिस्मिल्लाह। बहुत ठंडा था। ठंडा जोक था, इसलिए मुझे हंसी नहीं आई है। चलो, आप कोई तड़का लगाते हैं। नहीं बस छिट्टी और बता दूँ? नहीं बता दूँ मैं? नहीं। आपके एडमिशन का बता दूँ? नहीं। बता देती हूँ। शोशा भी मारन दिया करो ज़रा, मसा तो कदे कदे मेरा मूड ज़रा सही होंगे। चलो अच्छा जी। अच्छा जी, नहीं बताती मेरी बेटी का कहीं दाखिला हुआ है कि नहीं हुआ, नहीं बताती, नहीं बताती, काट दूंगी बीच में से। ठीक है, चलो ना काट दूंगी। मोटर चल रही है, मैं बंद कर। हाँ जी। मैंने कहा था ना, मुझे पता होता है। अभी पूछा था साहब से चाय पीनी है, कहते नहीं पीनी। अच्छा, मैंने ना वो चीनी के बगैर पीते हैं, मैंने निकाल के रख दी। रोज कहती नहीं मम्मा पापा चाय नहीं पीते। मैंने कहा मुझे पता है। तो मैं पूछ के देख लो फिर, मुझे पता होता है। खातून खाना को सब राज पता होते हैं, किसको किस वक्त क्या चाहिए। ये और बात है कि खातून खाना से जॉब भी करवाते हो और उससे घर के काम भी करवाते हो। देखने अब इसे हंसी आई है। जब से मैं आई हूँ तो मैंने इसको पराठा बना के दिया, अंडा बना के दिया, नाश्ता करवाया, आज साहब को खाना बना के दिया, असद को खाना बना के दिया, अभी चाय बना के लाई हूँ। मेरे खाते में आता भाई मैं काम तो करती हूँ, मतलब तो ये ना, आप तो ऐसे ओल बस भाषण झूठ बोलती हूँ। भाषण देते देते मेरा बिस्किट ही डूब गया। पता नहीं मैं कितने खा गई बातों बातों में, बस भाई। अच्छा, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतनी दलेर हूँ, इतनी बहादुर हूँ ना, क्या ही बात है। क्या मैं अपने ज़माने में क्या ज़बरदस्त किस्म की खिलाड़ी और डिबेटर हुआ करती थी व्हेन आई वाज स्टूडेंट। तो लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे मुझे इतना डर लगता है, वो मेरे बस में ही नहीं है। जिनमें एक तो सबसे चीज़ जो बिजली की कड़क है। जब बिजली की कड़कती है ना, आसमानी बिजली की कड़क, ओए होए बस कलमा विर्द फिर स्पुर्द खुदा, उस वक्त मुझे बहुत डर लगता है बारिश। और यही वजह कि मैं कभी बारिश को एंजॉय नहीं कर सकती, और स्पेशली उस बारिश को तो मैं बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर सकती जिसमें बिजली धड़ 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 कर रही हो ना, बिल्कुल भी नहीं। और दूसरी चीज़ जो है, दूसरी चीज़ भी बता दूं, वैसे कहते हैं कि अपनी कमज़ोरियाँ बतानी नहीं चाहिए, चलें दूसरी फिर मैं किसी और वक्त के लिए रख लेती हूँ। ये जी इत्तफाक से हमें जाना भी ज़रूरी था। हम खानेवाल गए, मुल्तान से खानेवाल का गो के इतना ज़्यादा सफ़र तो नहीं है, लेकिन जब हालात ऐसे हों तो मेरा तो दिल डूब जा रहा था। शुक्र है यहाँ पे तो बारिश रुक गई है। जब बारिश हो रही होती है तो मैं तो फ़ोन भी जल्दी नहीं ऑन करती। अल्लाह माफ़ करे कि वो पता नहीं बचपन में जब कभी बिजली कड़कती थी ना, अल्लाह ताला मेरी दादी को जन्नतुल फिरदौस में जगह था फरमाए, तो पता नहीं अब दादी ने हमसे काम करवाना होता था या वाकई कुछ ऐसा होता था। उस वक्त हमारे ना दादी की और अम्मी जान की ना पीतल की परातें वगैरह हुआ करती थी। पीतल की बाल्टी, पीतल की परात, पीतल का देगचा, पीतल का लोटा, यानी ऐसी चमकने वाली चीज़ें ना जो चमकती थी। और हमारा ख्याल होता था, पता नहीं अब ये हमारा बचपना था या क्या था, कि हर चमकती चीज़ के ऊपर जो है ना वो बिजली, आसमानी बिजली जो है वो कड़क करके गिर जाती है। और काले कपड़े भी। और क्या चीज़ें होती थी, दो तीन चीज़ें मैं और बताती हूँ। पहले वो बता दूँ, वो जो हम सारे सहन में, क्योंकि हमारा सहन बड़ा सारा होता था और उसमें बहुत सारी चीज़ें इस तरह से होती थी कि जैसे माल डंगर होता है ना, माल डंगर का दाला जो होता है, पता नहीं आप लोग उसको क्या कहते हैं, हमारे यहाँ तो वो पीतल की बाल्टियाँ जो थी ना वो रख दी जाती थी उसमें,
اگر دودھ بچ گیا وہ اس میں ڈال دیا، روٹی بچ گئی ہے وہ اس میں ڈال دیا، سالن بچ گیا وہ اس میں ڈال دیا، ایسی ایسی چیزیں کر کے نا پھر وہ بھینسوں کو کھلا دیا جاتا تھا۔ تو اس کے لیے بھی پیتل کی بالٹیاں لگی ہوئی ہوتی تھی، پراتیں ہوتی تھی، لوٹے ہوتے تھے، تو یہ ساری چیزیں اٹھا کے ہم نا اندر کچن میں رکھتے تھے کہ ان کے اوپر کہیں خدا نخواستہ بجلی نہ گر جائے۔ اور اسی طرح سے کالے کپڑے کوشش کرتے تھے کہ نہ پہنے، اور یہ بھی شاید توہمات ہی تھیں کہ دو بھائی جو ہے نا ماموں اور بھانجا اکٹھے نہ ہوں۔ اللہ حافظ۔